Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are going to discuss a new topic, that is globalization and what the causes of globalization. So globalization is a term which has recently come into use along with liberalization and privatization. So this is not only an economic term as it covers all facts of life, that is political, social, cultural and the economic. So this topic has assumed the importance in the light of the recent changes in the international business environment and the national economic policy change. So let's see the term globalization. So in simple economic terms, globalization refers to the process of integration of the world into one huge market. So such unification will be possible if all the trade barriers among the countries are removed. So even political and geographical have become irrelevant in this aspect. So in popular sense, globalization refers mainly to multiplant operations. That is, the global company views the world as one market. That is, minimises the importance of national boundaries, sources, raises capital and markets whenever it can do the job best. So a company which has gone global is called multinational corporations, that is MNC. So the word globalization and internationalization are often used interchangeable. But the word globalization is a wider term and the internationalization implies having business relations with one or more countries. So whereas globalization means adopting a global outlook for the business and business strategies aimed at enhancing global competitiveness. So here the topic globalization, we all know that the term which has recently come into the use along with liberalization and privatization. We simply says that LPG, that is liberalization, privatization and the globalization. So the term has recently come into use with the liberalization and the privatization. So this is not only an economic term as it covers all facts of life, that is political, social, cultural and the economic. അപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആഗോളവൽക്കരണം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് LPG എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ, അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അത് ഒരു എക്കണോമിക് ടേം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു എക്കണോമിക് ടേം മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നതല്ല, പകരം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ, സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്സും അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യും. ആൻഡ് സോ ദ ടോപ്പിക് ഹാസ് അസ്യൂം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു നാഷണൽ എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആവാം, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മൂലം വന്ന ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ എക്കണോമിക് ടേം, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു വൺ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം, ഒരു അല്ലേ, ഒരു വേൾഡിലെ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റിനെ ഒരു സിംഗിൾ മാർക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. സോ സച്ച് യൂണിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി പോസിബിൾ ഇഫ് ഓൾ ദ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എമംഗ് ദ കൺട്രീസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേൾഡിനെ ഒരു ഹ്യൂജ് സിംഗിൾ മാർക്കറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ കൺട്രീസും തന്നെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റണം.
And so even political and geographical have become irrelevant in this aspect. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ വൈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ വൈസ് ചില ഫാക്ട്സ് ഇറലവൻ്റ് ആകുകയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഒരു ചില ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വരുന്ന ചില തടസ്സങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു വേൾഡ് മാർക്കറ്റിനെ സിംഗിൾ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാം. And so in popular sense, globalization refers to mainly a multiplant operation, or the global company views the world as one market, that is minimize the importance of national boundary, sources, raises capital and market whenever it can do the best. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു മൾട്ടി പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വേൾഡിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു നാഷണൽ ബൗണ്ടറിയെ മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പം തന്നെ ജോലി ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം, അത് എവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വേണം, അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്താം. അതാണ് ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. സോ എ company which has gone global is called multinational corporations. അപ്പോൾ നമ്മൾ MNC ഇല്ലേ, ചില കമ്പനീസിന് നമ്മൾ MNCs എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവർ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് MNC എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, വേർഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് അല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അതിലുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അഡോപ്റ്റിങ് എ ഗ്ലോബൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ ദി ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസിനൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഹാവിങ് ബിസിനസ് റിലേഷൻ വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ കൺട്രീസിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ മാത്രം തൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ എന്നേ പറയും. എന്നാൽ വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും മാർക്കറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, അവർ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു ചില എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില MNCs അല്ലേ, ഹൂ നെയിംസ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ ഹിയർ ആസ് നെസ്ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ, നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള നെസ്ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ, പിന്നെ സോണി, ഫിലിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്ഡൊണാൾഡ്സ്, ഫോർഡ്, IBM. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ MNCs, അതായത് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ്. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, വേൾഡിൽ ഒത്തിരി അടുത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്, globalization. So globalization means that the company which has gone global is called multinational corporation, and it has adopting a global outlook for the business and business strategy aimed at enhancing global competitiveness. Clear with the term globalization? Next we can see the causes of globalization. So there are several causes of globalization. So companies generally globalize because of the attractiveness of the foreign markets, and sometimes globalization is due to the compulsion of the domestic market which force the company to go global. So the major cause of globalization we can discuss below, that is more financial benefit. The first we can discuss is more financial benefit. Second is to reduce the cost of production. Third is shrinking of time and distance. Fourth is growth potential of foreign markets. Fifth is demand constraints in the domestic market. Sixth is nationality of the companies. 7 is effects of liberalization. 8 is spin-off benefits of globalization. And the 9th is high-tech industries. And the last 10th is business policy and strategic management. So let's discuss one by one. So first is more financial benefit. അല്ലേ, ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചില കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്ലോബലിലേക്ക് പോകുന്നത്. So the primary cause for going global is that there is more money in overseas market. That is, in so many cases, international business is more profitable than the domestic business. But sometimes 100% profits are made in global market, even if there are losses in domestic market. About more financial benefit is the first cause of companies going to the global. About primary cause,
ദർ ആർ മണി ഇൻ ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പല കമ്പനീസും ആദ്യമായി തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ സം കേസസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു 100% അല്ലെങ്കിൽ 10% ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ലോസും സംഭവിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ ലോസസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ്, നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ 100% പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ കീപ്പിംഗ് aside the profit aspect, global business will enable the firm to achieve optimum capacity utilization and the economies of scale. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 100% പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് they prefer globalization. So the first cause is more financial benefit, and the second is to reduce the cost of production. So some companies like that is petroleum and mining often go global to secure a reliable or a cheaper source of raw materials. So cheap labor in other country may also lure for foreign investors. So in some cases the whole manufacturing of a product may be carried out in the foreign location, and in some cases only certain stages of it are done abroad. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന്, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ നേട്ടം, മണി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൈസ, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ആ ചിലവ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. അതായത് അവർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പെട്രോളിയം മൈനിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അറബ് കൺട്രീസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളൊരു എന്താണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ അവിടെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീപ്പർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും മാക്സിമം നമുക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീപ്പ് ലേബർ, വേറെ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമുക്കവിടെ എന്താണ് ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫോറിൻ എന്താണ് ചീപ്പ് ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്, ചില കേസുകൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടെ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേജസ് മാത്രം എബ്രോഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചിലത് ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, ബാക്കി അസംബ്ലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ബെനഫിറ്റാണ്, ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്, മോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദി തേർഡ് ഇസ് ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മുടെ സമയവും ദൂരവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Another reason for the global market can be that time and distance across the global has shrunk thanks to faster communication, speedy transportation, growing financial flow, and rapid technology changes. So without all these facility, it was very difficult for the firm to think of globalizing. അപ്പം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിനെ നമുക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ, സ്പീഡി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ, റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത്, ഇല്ലേ, ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, തൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. അപ്പോൾ സമയം, ഈ പറഞ്ഞ ടൈം, ഇത് രണ്ടിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഫെസിലിറ്റി, ഇല്ലേ, ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം ഈ ഫെസിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ്, സ്പീഡി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഫാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ, റാപ്പിഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കൊരു ബെനഫിറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സ്. So the growth opportunity in many foreign market is very strong attraction for foreign company. So some country realize that their domestic market are no longer adequate and rich.
Japan has flooded the US market with automobiles and electronics because the home market was not sufficiently large enough to absorb whatever was produced. So some European countries have gone global for the same reason. So moreover, in a number of developing countries, the population and the income are growing fast. So Asians have become the biggest consumer of the world market, even if the markets of several goods is not very substantial at present. In this country, foreign companies are establishing themselves considering the future potential. ഒരു ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സ്, അതായത് ഒരു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ വളർച്ച പെട്ടെന്നാണ് അല്ലേ, ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ മെനി ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ഫോർ ഫോറിൻ കമ്പനീസ്. അപ്പം അവിടെ ഒരു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അല്ലേ ഫോറിൻ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ അത് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലാകുമ്പോൾ ദ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ ഫോറിൻ കമ്പനീസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അവിടുത്തെ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സം കൺട്രീസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ആർ നോ ലോങ്ങർ ആഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് റിച്ച്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് അല്ല, റിച്ച് അല്ല എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ഒരു സെയിം കമ്പനി ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ചില യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഏഷ്യൻസ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഏഷ്യൻസ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്താണ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജപ്പാൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ജപ്പാനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ബേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് foreign companies are establishing themselves considering the future potential. അപ്പം ഓരോരുത്തരും ഇല്ലേ ഓരോ ഫോറിൻ കമ്പനീസും അവർ സ്വയം എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്? So today we discuss what is globalization and what are the causes of globalization, and we discussed only the 4 causes of globalization, that is more financial benefit to reduce the cost of production, shrinking time and distance, growth potential of the foreign market. The balance portion or balance causes we can discuss in the next sections. I hope you are clear with the portion globalization and the causes. So prepare well, study well. This is the end of today's session. Thank you.